بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ جب کتوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ ناظرین سنیے آج ایک منفرد کہانی۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ادیب، نثر نگار اور نعت کو شاعر فردوسی اسلام ابو نصر حفیظ جالندری کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا بے مثال کارنامہ تاریخ اسلام کو نظم کرنے کا ہے، جو شاہنامہ اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں اور گیت لکھے اور نظم و نثر میں کئی کتابیں تنصیف کی۔ اپنی کتاب نصرانے میں انہوں نے اپنی زندگی کا حیرت انگیز واقعہ تحریر فرمایا تھا، جو کہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حفیظ جالندری صاحب لکھتے ہیں، میری عمر 12 سال تھی۔ مجھے اکثر نعت خوانی کے محفلوں میں بلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے مرض نے بھی مجھے آ لیا تھا، اس لیے اسکول سے بھاگنے اور گھر سے اکثر غیر حاضر رہنے کی علت بھی پڑ چکی تھی، جس کو میری زندگی کی ذلت تصور کیا جاتا گھرانے کے لیے لازمی تھا۔ میری منگنی لاہور میں میرے رشتے کی ایک خالہ کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ میرے خالوں نے جب میری آوارگی کی داستان سنی تو سیر و تفریح کے بہانے محترم نے جالندھر سے مجھے ساتھ لیا اور محض سیر و تفریح کا سبز باغ دکھا کر شہر گجرات کے قریب قصبہ جلال پور جٹا میں پہنچ گئے۔ اصل سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہونے والے خسر اور فی الحال خالو میرے متعلق اپنے دینی مرشد سے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ آیا وہ بزرگ ان کی بیٹی کی شادی مجھ جیسے آوارہ سے کر دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ ان کے قول کے مطابق میں تو اس وقت اپنے خالو کا چہیتا نعت خوان تھا۔ مجھے پیش کیا گیا۔ یہ پر انوار پیر و مرشد ایک کون سال بزرگ تھے۔ ان کے ارد گرد مؤدب بیٹھے ہوئے دوسرے شرفاء سے پہلے ہی دن میں نے نعت سنا کر واہ واہ سبحان اللہ جیسے تحسین آمیز کلمات سنے۔ بعد ازاں یہاں کھانے پینے کے لیے بہتر سے بہتر جو کچھ دسترخوان پر ہوتا، ایک خاص الخاص صوفی نما کار فرما میرے سامنے چنتا۔ ارد گرد کی سیر و تفریح کا انتظام تھا اور ہر روز نماز عشاء کے بعد میلاد کی بزم اور نعت خوانی کا اہتمام ہوتا۔ گرمی کا موسم تھا، پنکھا جھلنے والے موجود تھے۔ 2 مہینے اسی جگہ گزرے۔ اس سال ساون سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بارش کے لیے میدانوں میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے، بچے بوڑھے جوان مرد و زن دعا کرتے، لیکن بارش تو کیا کوئی معمولی بدلی بھی نمودار نہ ہوتی۔ یہ ہے پس منظر اس واقعے کا جسے میں عجوبہ کہتا ہوں، جسے بیان کر دینے کے لیے نہ جانے کیوں میں مجبور ہو گیا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ محترم بزرگ کون تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا خاندان آج بھی جلال پور جٹا میں موجود ہوگا۔ ان بزرگ کا نام حضرت قاضی عبدالحکیم تھا۔ 80-85 برس کی عمر تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے دینی اور دنیاوی استفادے کے غرض سے آتے۔ یہ استفادہ دینی کم دنیاوی زیادہ ہوتا۔ آنے والے اور 2-3 دن بعد چلے جانے والے گویا ایک تسلسل امواج تھا۔ کثرت سوداگروں اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ یہ پیر پرست لوگ پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے بھر کر لاتے، ادیب سے عرض و معروض کرتے اور دیکھتے کہ پھل قصبے کی مساجد میں تعلیم پانے والے بچوں میں فوراً تقسیم ہو جاتے۔ یہ حضرات جب واپس جانے کی اجازت چاہتے تو ان کے لیے دعا کرنے والے پیر و مرشد یعنی حضرت قاضی صاحب جلال پور جٹاں کے بنے ہوئے دودھ سے بطور ہدیہ دے کر رخصت فرماتے۔ چونکہ میری نعت خوانی کے سبب حضرت مجھے بسا اوقات اپنے مصلے کے بہت قریب بٹھائے رکھتے۔ ایک دن ان کے کسی خاص نیاز مند کے استفسار پر میں نے حضرت کا جواب سنا کہ بھائی یہ لوگ تاجر ہیں، دور سے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو دنیاوی مفاد سے بھی تولتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو یہاں آنے جانے اور اپنی کمائی گنوانے کے مقابلے میں دھو سے ان کو زیادہ وزنی نظر آتے ہیں۔ میری طرف دیکھ کر حضرت نے کہا، برخودار تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے مجھے خوش کرتے ہو، تمہارے لیے بس میرے پاس دعا ہے، انشاءاللہ تم دیکھو گے آج تو تم دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سناتے ہو،
लेकिन एक दिन तुम्हारी लिखी नाते लोग दूसरों को सुनाया करेंगे। उस वक्त मुझे भला क्या मालूम था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुहिब सादक मेरी जिंदगी का मकसूद बयान कर रहे हैं। बहरहाल ये सूरत उनकी करामतों में से एक आम सी बात है। जिस अजूबे के अजहार ने मुझसे आज कलम उठवाया वो करामतों की तारीख में शायद बेनजीर नजर आए। एक दिन काजी साहब के पास मैं और उनके बहुत से नियाजमंद बैठे हुए थे। उनमें मेरे खालू भी थे। एक बड़ा कमरा था और हजरत मुसल्ले पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम कहते कंधों पर रुमाल डाले 7-8 मौलवी साहिबान तर्ज के मोतबर आदमी कमरे में दाखिल होकर काजी साहब से मुखातिब हुए। काजी साहब ने वालेकुम अस्सलाम कहा और बिस्मिल्लाह कहकर बैठ जाने को कहा। हम सब जरा पीछे हट गए और मौलवी साहिबान तशरीफ फरमा हो गए। उनमें से एक साहब ने फरमाया, हजरत हमें हजारों मुसलमानों ने भेजा है। ये 4 साहबान गुजरात से और ये वजीराबाद से आए हैं। मुझे आप जानते हैं कि डॉक्टर टेलर के साथ वाली मस्जिद का इमाम हूँ। अर्ज ये करना है, आप इस ठंडे ठार गोशे में आराम से बैठे रहते हैं। बाहर खल्क़े खुदा मर रही है। नमाजी और बेनमाजी सब बारान रहमत के लिए दुआएं करते करते हार चुके हैं। हर जगह नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है। क्या आप और आपके मुरीदों के दिल में कोई एहसास नहीं है कि ये लोग भी उठकर नमाज में शिरकत करें? और आप भी अपनी पीरी के मसनद से उठकर बाहर नहीं निकलते कि लोगों की चीखों पुकार देखें। अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि वो परेशान हाल इंसानों पर रहम करे और बारिश बरसा दे। मुस्कुराते हुए काजी साहब ने पूछा, हजरत आप फकीर से क्या चाहते हैं? तो उनमें से एक ज्यादा मजबूत जिस्से के मौलवी साहब ने कड़कदार आवाज में फरमाया, अगर ताबीज गंडा नहीं तो कुछ दुआ ही कर दो। सुना है पीरों फकीरों की दुआ जल्द कबूल होती है। ये अल्फाज मुझ नादान नौजवान को भी तंजिया महसूस हुए। ताहम काजी साहब मुस्कुराए और जो जवाब आपने दिया वो उस तंज के मुकाबले में अजीब व गरीब था। काजी साहब ने फरमाया, आप कुत्तों से क्यों नहीं कहते कि वो दुआ कर दें? यह फरमाना था कि मौलवी साहिबान गजब में आ गए और मुझे भी उनका गजब में आना कुदरती मालूम हुआ। चुनांचे वो बड़बड़ाते हुए उठे और कोठड़ी से बाहर निकल गए। काजी साहब के इर्द गिर्द बैठे न्याजमंद लोग अभी गुमसुम ही थे। उनमें से एक ने कहा, हजरत हम तो कुत्तों की बोली नहीं समझते, आप ही कुत्तों से दुआ करने के लिए फरमाइए। मुझे अच्छी तरह याद है, आज तक मेरे सीने पर काजी साहब का ये इरशाद नक्श है। हजरत पहले ही क्यों ना कह दिया, कल सुबह तशरीफ लाइए और कुत्तों की दुआ मुलाहिजा फरमाइए। मौलवी साहिबान तंजन मुस्कुराते हुए चल दिए और मैंने उनके ये अल्फाज अपने कानों से सुने। ये सूफी लोग अच्छे खासे मस्खरे होते हैं। जब मौलवी साहब चले गए तो मेरे खालू से काजी साहब ने फरमाया, जरा छोटे मियाँ को बुलाइए। छोटे काजी साहब का नाम अब मुझे याद नहीं। मेहमानों की आवभगत और कयामोताम का सारा इंतजाम उन्हीं के सुपर था। अनवाव अकसाम के खाने और देगें काजी साहब की हवेली की देवड़ी और सहन में पकती रहती थी। साथ ही एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद थी जिसमें इशा की नमाज के बाद नातखानी हुआ करती और मैं ज़ौक़ शौक़ से यहां नातखानी किया करता था। पीर साहब यानी बड़े काजी साहब को मैंने अक्सर देखा कि मस्जिद में जब नमाज के लिए सफ़े बन जाती तो आप खामोशी कोठड़ी से निकलते और नमाजियों के जूतों के करीब होकर नमाज अदा करते, फिर अपने कमरे में जा बैठते। काजी साहब ने उनसे कहा, मियाँ कल सुबह 200-300 कुत्ते हमारे मेहमान होंगे, आपको तकलीफ तो होगी, बहुत सा हलवा रातों रात तैयार करवा लीजिए। ढाक के पत्तों के 150-200 दोने शाम ही को मंगवा कर रख लीजिएगा। डेवड़ी के बाहर सारी गली में सफाई भी की जाए। कल नमाज फजर के बाद मैं खुद मेहमानदारी में शामिल होऊंगा। छोटे काजी साहब ने सर झुका लिया, अगरचे उनके चेहरे पर तहय्युर के आसार नुमाया थे। मेरे लिए यह बातें थीं पुरस्रार, लेकिन मेरे खालू मस्जिद में बैठकर काजी साहब के दूसरे मुस्तकिल न्याजमंदों और हाजिर बाशों से चेमगोइयां करने लगे। कल सुबह क्या वाकई कुछ होने वाला है? मैंने 3-4 कड़ा हवेली के सहन में लाते जाते देखे। ये भी देखा कि किशमिश, बादाम
और हलवे के दूसरे लवाजमात के पुड़े खुल रहे हैं। सूजी की सेनियां भरी रखी हैं, घी के पैकेट खोले गए। वाकई ये तो हलवे की तैयारी का सामान है। नारियल की तरियां काटी जा रही हैं और सब आदमी ताजुब कर रहे हैं कि कुत्तों की मेहमानदारी, वो भी हलवे से। मुरीद लोग खुसर फुसर कर रहे थे कि हमने कुत्तों को हलवा खाते आज तक नहीं देखा। काजी साहब के भतीजे ने मुझसे कहा, चलो कल हम खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। शाम के वक्त हम जमीनों की सैर करके वापस आ गए तो देखा कि हलवे तैयार हो रहे थे। सुबह हुई। नमाज फजर के बाद मैंने देखा कि काजी साहब किबला 2-3 आदमियों को साथ लिए हुए अपनी डेवड़ी से निकलकर गली में इधर उधर घूमने लगे। चंद एक मुकामात पर मजीद सफाई के लिए फरमाया। मेरी इन गुनाहगार आंखों ने यह भी देखा कि उस गली में दोनों तरफ एक मंजिला मकानों की छतों पर हैरत ज़दा लोग कुत्तों की जियाफत का करिश्मा देखने के लिए जमा होना शुरू हो गए थे और जलालपुर जट्टा में से मुख्तलिफ उम्र के लोग उसी गली में दाखिल हो रहे थे। वो काजी साहब को सलाम करके गली में दीवारों के साथ लगकर खड़े हो जाते और जाने क्या बात थी, ये सब ऊंची आवाज में बातें नहीं करते। कोठों पर औरतें और बच्चे थे। हम दोनों यानी काजी साहब का भतीजा मोहम्मद इकराम और मैं मस्जिद की छत पर चढ़ गए और यहां से गली में होने वाला अजीबो गरीब तमाशा देखने लगे। दरवेश तर्ज के चंद आदमी हलवे से भरी हुई सीनियां लाते जा रहे थे और काजी साहब चमचे से उन दोनों को पुर करते, फिर दोनों हाथों से दोना उठाते और थोड़े थोड़े फासले पर ऐन गली के दरमियान रखते जाते। जब पूरी गली में हलवा भरे दोने रखे जा चुके तो उन्होंने बुलंद आवाज से दोनों को गिना। मुझे यकीन है कि गली में दीवारों की तरफ पुष्ट किए हुए खड़े लोगों ने काजी साहब का यह फिक्रा जरूर सुना होगा। कुल 122 हैं। यह काम मुकम्मल हुआ ही था कि जोर जोर से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जिनको मैं इंसानी हजूम की चीखें समझा। मुझे एतराफ है उस वक्त मुझे अपने बदन में कपकपी सी महसूस होने लगी। मैंने गली में हर तरफ देखा तो औरतें, बच्चे और मर्द गली और कोठों से चीख रहे थे। क्यों चीख रहे थे? इसलिए कि एक कुत्ता जिसको जब से मैं यहां वारद हुआ था हवेली के इर्द गिर्द चलते फिरते देखा और मेहमानों का बचा खचा फेंका हुआ खाना खाते अक्सर देखा था, वो कुत्ता बहुत से कुत्तों को साथ लिए गली की मशरकी जानब से दाखिल हुआ। जो बेशुमार कुत्ते उसके पीछे पीछे गली में आए थे उनमें से एक कुत्ता भी भौंक नहीं रहा था। भौंकना तो क्या, इस कदर खलकत को गली में खड़े देखकर कोई कुत्ता खौफजदा ना था और ना कोई घर्रा रहा था। कुत्ते 2-2, 3-3 आगे पीछे बड़े इत्मीनान के साथ गली के अंदर दाखिल हो रहे थे। कुत्तों की यह पुरस्कार कैफियत देखकर सारी खलकत न सिर्फ परेशान थी बल्कि दहशत ज़दा भी थी। फिर ऐसी दहशत आज मुझे कभी महसूस नहीं हुई। काजी साहब अगर अपने होंठों पर उंगली रखकर लोगों को खामोश रहने का ना कहते तो शायद गली में मौजूद सारा हजूम डर कर भाग जाता। उस गली वाला कुत्ता जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, काजी साहब के कदमों में आकर दुम हिलाने लगा। काजी साहब ने जो अल्फाज अदा फरमाए वो भी मुझे याद हैं। फरमाया, भाई कालू, तुम हमारे करीब ही रहते हो। देखो इंसानों पर अल्लाह ताला रहमत की बारिश नहीं बरसा रहे। अल्लाह की और मखलूक भी हम इंसानों के गुनाहों के सबब हलाक हो रही है। अपने साथियों से कह दो कि सब मिल बैठकर हलवा खाएं, फिर अल्लाह से दुआ करें और रहमतुल आलमीन के सदके बादलों को इजाजत दें ताकि वो प्यासी जमीन पर बरस जाएं। यह फरमाकर काजी साहब अपनी डेवड़ी के दरवाजे पर खड़े हो गए और मैंने क्या, सभी ने एक अजूबा देखा। खुदारा यकीन कीजिए, हर एक हलवा भरे दोनों के गिर्द 3-3 कुत्ते झुक गए और बड़े इत्मीनान से हलवा खाना शुरू कर दिया। एक भी कुत्ता किसी दूसरे दोने या कुत्ते पर नहीं झपटा और ना कोई चीखा चिल्लाया। जिस वक्त ये सब कुत्ते हलवा खा रहे थे, एक और अजीब व गरीब मंजर देखने में आया कि वो कुत्ता जो उस गली का पुराना बासी और उन तमाम कुत्तों को यहां पर लाया था, खुद कुछ भी नहीं खा रहा था बल्कि गली में मुसलसल एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता रहा, जैसे वो ज़ियाफत खाने वाले कुत्तों की निगरानी कर रहा हो या मेजबानी। थोड़ी देर में सब कुत्ते हलवा खाकर फारिग हो गए। बेशुमार लोगों के हजूम में सिर्फ काजी साहब की आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी।
وہ فرما رہے تھے بھائی کالو ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ خدا جلد ہی انسانوں پر رحم کرے۔ یہ سنتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر ایک طرف دیکھا تو کل والے مولوی صاحبان ایک سمت میں کھڑے اس قدر حیرت زدہ نظر آئے جیسے یہ لوگ زندہ ہی نہ ہوں۔ اب شاید صبح کے 9-10 بجے کا وقت تھا، ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی، تپش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے کالو کو اشارہ کیا، حیرت انگیز محشر برپا ہو گیا۔ تمام کتوں نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ایسی متحد آواز میں غرانا شروع کر دیا جو میں کبھی کبھی راتوں کو سنتا تھا، جسے سن کر میری دادی کہا کرتی تھی کتا رو رہا ہے، خدا خیر کرے۔ آسمان کی طرف تھوڑی دیر منہ کیے لمبی غراہٹوں کے بعد یہ کتے مشرق کی جانب سے اس کوچے میں داخل ہوئے تھے، اب مغرب کی جانب چلتے گئے۔ میں اور قاضی اکرام ہی نہیں، جلال پور جٹاں کے سبھی مرد و زن کتوں کو گلی سے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے اور خالی دونے آسمان کی طرح منہ کھلے گلی میں بدستور پڑے تھے۔ جو ہی کتے گلی سے نکلے، قاضی صاحب کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ گئے اور ان کی سفید داڑھی چند موتیوں سے چمکنے لگی۔ یقیناً یہ آنسو تھے۔ پس منظر بیان ہو چکا، اب منظر ملاحظہ فرمائیے۔ آپ یقین کریں کہ میں آج دسمبر 1970 میں 70 برس اور 11 مہینے کا بوڑھا بیمار خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بادل گرجا اور مغرب سے اس تیزی کے ساتھ گھٹا امڑی کہ گلی ابھی پوری طرح خالی نہ ہوئی تھی، مرد عورتیں بچے بالے ابھی کوٹھوں سے پوری طرح اترے نہ تھے کہ بارش ہونے لگی۔ ہم بھی مسجد کی چھت سے نیچے اترے، پہلے مسجد میں گئے، پھر حلوہ کھانے کا شوق لیے حویلی کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ قاضی صاحب حلوے کی تشتریاں ان لوگوں کے سامنے رکھتے جاتے، وہ لوگ حلوہ کھا رہے ہیں اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر لوگ حلوہ کھا رہے تھے۔ قاضی صاحب کے جو الفاظ آج تک میرے سینے پر منقوش ہیں میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا تھا کتے مل جل کر کبھی نہیں کھاتے، لیکن یہ آج بھلائی کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے وہ اتنے متحد رہے کہ ایک نے بھی کسی دوسرے پر چھینا چھپٹی نہیں کی۔ ان کا ایک ہی امام تھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں۔ اب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے حلوہ حاضر کروں گا۔ ایک صاحب نے کہا حضرت ہمیں یہ تو جادوگری نظر آتی ہے۔ قاضی صاحب بولے مولوی صاحب ہم تو آپ ہی کے فتووں پر زندگی گزارتے ہیں، خواہ اسے جادو فرمائے یا نظر بندی۔ آپ نے یہ تو ضرور دیکھ لیا کہ کتے بھی اگر کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہو جائیں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں۔ حفیظ جالندری صاحب فرماتے ہیں بخدا اگر یہ عجوبہ میں خود نہ دیکھتا تو کسی دوسرے کے بیان پر کبھی یقین نہ کرتا۔ یاد رہے کہ میں وہی حفیظ جالندری ہوں جس کے بارے میں قاضی صاحب نے جلال پور جٹا میں 60 سال پہلے فرما دیا تھا، حفیظ تیری لکھی ہوئی نعتیں دوسرے سنایا کریں گے۔ الحمدللہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شاہنامہ اسلام ساری دنیا کے اردو جاننے والے